सबना नूं जय मसीह की। मैं हाँ पास्टर शमशाद बब्बू। मैं 8 साल तो तकरीबन प्रभु जी की सेवाकाई कर रहा हाँ। अज RMS इंडिया न्यूज़ चैनल के द्वारा उन्होंने माध्यम दे इस गवाही नूं तुहाडे नाल साझा कर रहा हाँ। मैं आस करांगी कि तुसीं इस गवाही नूं बड़े ही प्यार नाल बड़े ध्यान नाल सुनोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जीवन की गवाही इस तरह आ। जन्म मेरा हरियाणे दे विच लीलो खेड़ी दे विच होया। मेरे पिता उत्थे बतौर एक आर्मी दे विच लंगर बनाउंदे सी और सरकारी क्वार्टर उन्हां नूं मिले होए सी और सरकारी क्वार्टर दे विच मेरे मम्मी मेरे डैड उस जगह ते रहिंदे सी और उस जगह ते मेरा जन्म होया। और जदों मैं 2 साल दा सी उस तो पहला मेरे जिहड़े मम्मी डैडी सी बहुत ही प्रभु की आराधना करने वाले सी, प्रभु की बंदगी करने वाले सी, प्रभु को डरते सी और असी बचपन तो ही प्रभु दे विच रहे हैं। और एक दिन इस तरह होया कि मेरी मम्मी सुबह 4 बजे प्रार्थना कर रहे और मैं 2 साल का सी उन्हां दी गोदी दे विच। जदों प्रार्थना करते करते प्रभु की समर्थ दे नाल वो भर गए और प्रभु उन्हां दे सामने खलो गए। पूरा कमरा जिहड़ा वा रोशनी दे नाल भर गया, जिवें कोई 1000 वाट की कोई लाइट एकदम चल रही है। जदों उस लाइट दे विचों आवाज़ आई मेरी मम्मी नूं कि बेटी तू अज तो बाद 6 महीने बहुत वड्डा कष्ट पाउण जा रही है, तेरे ते कष्ट आ जाएगा। और प्रभु दे दर्शन जदों मेरे मम्मी ने कीते और उच्ची उच्ची रो रो के प्रार्थना करन लग पे और प्रभु इन्ना कह के अपने आकाश वल चले गए और 7 दे विचों दी प्रभु नूं देख रहे ने मेरे मम्मी। और जदों प्रभु उन्हां नूं दिसणों हट गए ते उन्हां दीयां अखां बंद हो गईयां, वो अन्ने हो गए। जिवें प्रभु जी ने उन्हां नूं कहा सीगा कि तुसीं 6 महीने तक तुहाडे ते कष्ट आवेगा और 6 महीने बाद उन्हां दीयां फिर दोबारा अखियां दी रोशनी आ गई। 6 महीने उन्हां दे बहुत औखे गुजरे, जवान बड़े सी, सुंदर बहुत सी और मैं भी 2 साल का सीगा। उस तो बाद प्रभु की बड़ी उन्हां दे उत्ते समर्थ सी, प्रभु का मसा उन्हां दे उत्ते बहुत सी, प्रभु की सेवाकाई करते सी। फिर असी इस तरह मेरे पापा की नौकरी छुट गई। मैं छोटा सा, मैं नहीं जानता, नौकरी छुट गई। गुरदासपुर दे विच धारीवाल दे लागे एक पिंड बालिया, उत्थे असीं रहन लग पे। जदों उस जगह ते रहन लग पे और पूरे पिंड नालों असीं गरीब सां और डैडी खेतीबाड़ी करते सी। जदों खेतीबाड़ी दे करते सी इन्नी साडी कोल पढ़ाई नहीं हो सकी और अतवाद का समा सीगा। डैडी बटाले आउंदे सी काम करन वास्ते। जदों काम करन वास्ते बटाले आउंदे सी, मेरे दोस्तों ये मेरे जीवन की सच्ची गवाही है। मेरे पापा कहते भी बटाले दे विच असीं एड्डी दूर तो धारीवाल तो आउने आ ते बटाले जाने आ, पिंड बल काफ़ी धारीवाल तो 2-3 किलोमीटर पैदल जाना उन्होंने। असीं बटाले दे विच किराए ते कमरा लै लिया। उस तो बाद काफ़ी मैं कोई 20 साल का सीगा जदों बटाले च असीं आए ते मेरा एक दोस्त उत्थे जदों असीं किराए ते रहिंदे सी, वो भी किराए ते रहिंदे सी ते वो पुलिस दे विच भर्ती होने वास्ते गया। और प्रभु का बड़ा धन्नवाद है कि मैं सुंदर बड़ा सी, जवान सी
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜ। ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਸਪੈਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਕਾਕਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਭਰਤੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਆਵੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਆ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਐਸਪੀਓ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਨਖਾਹ 1240 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ 1240 ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਐਸਪੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਜਾਉਣ ਦਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੀਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਈਏ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਾਇਆ, ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ ਬਾਵਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਲਮ ਲਹਾਰ ਦੀ ਡੁੱਡੂ ਕਾਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਾ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਕਲਚਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਆਵੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਗਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਚਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਓ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਸਟ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੀ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਣ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵਿਹਲਾ ਰਿਹਾ, 2-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਵਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ
ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੀ ਪੁੱਤਰ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੱਭਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੈਸਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਕੱਢੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਮੋਟੋ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਜੇ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਟਰ ਸਾਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕੁਝ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ 4 ਗਾਣੇ ਆਲਮ ਲਹਾਰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਏ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ, ਚਿਮਟਾ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ, ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵਿਆ। ਤੇ 4 ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ, 2 ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ 2 ਗਾਣੇ ਹਰਬੰਸ ਹਸਮੁਖ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ASI ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 35B ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਵਾ, ਵੀ ਹੁਣੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ RDX ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 35B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਵਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੀਤ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿ 50-50 ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਿਆ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਾਈ। ਨੇਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ 2-3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸਕੇਲ ਬਹੁਤ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਆ ਤੇ ਔਰ ਸਕੇਲ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਈਨਲੀ ਨਾ ਡੰਮੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਈ। ਤੀਸਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਡੂਟ ਗਾਉਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਬੇ 'ਚ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਕੈਬਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ
ਮਤਲਬ ਕੈਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪ ਸੀਗੇ, ਸਰਗਮਾਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਖੜਕਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬੱਬੂ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬੱਬੂ। ਤੀਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਬੀਵੀ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬੱਬੂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ, ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸਟਰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬੱਬੂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ 12 ਵਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਘੈਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ, ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਭਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ 'ਚ ਲੰਘਾਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੋਲਿਆ ਬਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜੰਮੂ ਡਿਊਟੀ ਚਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਚਲ ਜਿਓ, ਜੰਮੂ ਚਲ ਜਿਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਗਈ ਆ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੱਬੂ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੀਵੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਮੁੰਡੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੀਗਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਓ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ
नौकरी भी नहीं करनी, ना गाउणा, हुण सिर्फ प्रभु जी का काम करना है। मैं प्रभु जी का काम करना शुरू किया। और मेरे दोस्तों, जिस दिन मैं ये फैसला लिया उस दिन मेरे को कोई पैसा नहीं सी रहा, किराए ते घर सीगा। और पहली बारी मैं जदों सेवाकाई शुरू की, पैदल मैं 1 महीना पैदल तुर के जाना। ਜਿਹੜੇ रिश्तेदार मेरे नाल बड़ा प्यार करते सी वो भी मैनू छड्ड गए कि इन्हें हुण नौकरी छड्ड दित्ती है, भुखा मरेगा। वो मैनू बुलाउणा उन्होंने बंद करता। मेरे लागों दी लंघ जाते सी, मैनू बुलाउंदे नहीं सी भी इन्हें नौकरी छड्ड दित्ती है तो साडी जान खावेगा। मैं प्रार्थना करता रहा कि प्रभु तू इंतजाम करना, हुण नौकरी तो मैं छड्ड दित्ती है तेरे कहण ते। और मेरे को साइकिल, मैं एक दिन एक मैं तुहानूं एक बड़ी वड्डी एक अजीब जी तुहानूं गल दसदा। मेरे लागों दी संत नंगे, उन्होंने अपनी जीभ दे उत्ते तरसूल लगाया होया, लागों दी नंगे। ते मैं आख्या प्रभु मैं ते तू जिउंदा परमेश्वर है, मेरा सब कुछ करने की समर्थ रखदा। प्रभु चलो ये तो जीप ते जान दे, मैनूं तू साइकिल ही दे दे, मैं भी तो तेरा संत आ, मैं तेरा संत है, मैनूं साइकिल का मेरे लिए एक साइकिल का इंतजाम कर दे, मैं साइकिल ते जावां। उस तो पहला मैं अपने रिश्तेदार को, किसी को नाम नहीं मैं लैना, मैं रिश्तेदार को साइकिल मंगे, वो को 2 सीगे, उन्हें नहीं दिता। मेरा मन टुट गया। मैं कहा ये को 2 साइकिल सी, जो मैं नौकरी करता सा मैं कितनी हेल्प करता सा इहदी, अज मैनूं इन्हें साइकिल नहीं दिता। और मेरे दोस्तों, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि जो मैं गया जिस घर च बंदगी करनी सी, उस तो पहला ये गवाही आ कि वो बेटी ठीक नहीं सी, वो अखां झुमकदी नहीं सी, अदा देखदी रहिंदी सी। और उन्हां वल मैनूं प्रभु ने भेजिया। जो प्रभु ने उन्होंने कुड़ी नूं ठीक किया और उन्होंने बंदगी रखी, तो कहते बंदगी करने वास्ते असीं जो तुरे जा रहे हैं, ये उस टाइम की गल है, असीं तुरे जा रहे हैं ते कणक दे विचों दी तुरे जाण रहे हैं, पैलियां दे विचों दी तुर के जाते हैं। मैं भी पिंड उधर दी उपर काफ़ी घूम के जाना है, तो मैं पैलियां दे विचों दी अपनी बीवी, मेरी बीवी कहती भी तुसीं एवें वेखो छड्ड के बह गए जे, हुण तुरे फिरो इदां ही, नाल सानूं भी तुरो, मगर मगर तुरे फिरो। मैं कहा कोई नहीं, कुछ नहीं हुंदा। मैं कहा मैनूं साइकिल मिल गया तो मैं फिर तेनों खड़िया नहीं करना, पर साइकिल ते मैं इकल्ले ने चल जाया करना। और जदों बंदगी खत्म हुई तो पहलों बेटी कुड़ी पुछदी है जी ठीक हुई, कहती अंकल जी काहदे ते आए? मैं कहा बेटा 11 नंबर गड्डी ते आया। कहते 11 नंबर गड्डी कित्थे आ? मैं अपनी लत्तां ते हत्थ मार के कहा 11 नंबर गड्डी है, ये पेंचर नहीं हुंदी। कहते भी डैडी ने तो तुहाडा नंबर गड्डी का बदल दिता है। प्यारे दोस्तों, जो बंदगी खत्म हुई, उन्होंने 500 रुपया तो मोटरसाइकिल की चाबी के उत्ते वलेट के मैनूं दे दिता। और मेरी एक आदत है कि मैनूं कोई भेंट चढ़ाउंदा वा जां प्रभु दे अगे तो मैनूं दिंदा है, मैं कदे नहीं मुट्ठी खोल के वेखदा। मैं इदां ही प्रार्थना की कि प्रभु अपने बच्चों के इस भेंट नूं स्वीकार कर। मैं जेब च पा ली तो उहदा डैडी कहंदा भी तुसीं जे इहनूं देखिया नहीं की है विच? मैं कहा मैं नहीं देखिया। कहंदे मोटरसाइकिल की चाबी आ, अज तो बाद तुसीं मोटरसाइकिल लै जाओ। और एस सहांदा सी मोटरसाइकिल, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं ਉਹਦੇ ਤੇ मैं 2 साल सेवा की, 2.5 साल। और एक दिन असी मैं कत्थू नंगल तो बंदगी करके आ रहा सी, रात 10:30 बजे। और रस्ते दे विच ਉਹਦਾ इंजन जिहड़ा है पूरा धुआं मारन लग पिया। और खुदा का शुक्र है कि मोटरसाइकिल पेंचर भी हुंदा सी ते दुकान दे लागे हुंदा सी। और इंजन का धुआं मारना शुरू किया साडे घर के लागे जे आण के, मतलब थोड़ा जिहा तुर के जाना पिया। और जो मोटरसाइकिल ते मकैनिक को लैके गए, मकैनिक कहंदा भी 5000 रुपये का खर्चा है पास्टर जी। तो मैं आख्या भी यार 5000 मेरे को तो है नहीं है, तो अजे तो मेरी सेवा कई भी छोटी जी है बहुत। तो मैं किसी बंदे नूं विच पाया, वो बंदा कहता पास्टर जी को 2 बारी करके लै लियो, 3 बारी करके लै लियो, कोई गल नहीं, इन्हां दी मैं बहुत वधिया संत ने, चलो कहते जी कोई गल नहीं लै लांगे। उस तो बाद जो बंदा उत्थे ही खड़ा रहा। मैं प्रार्थना करता रहा कि प्रभु अज शाम की बंदगी तो मैं किस तरह जाऊँगा,
ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਧੀ ਆਇਆ। ਦੋਧੀ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੂ, ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ? ਰਾਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਸਹਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਮੈਂ 5000 ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਜੂ ਯਾਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੇਚ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੰਤ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਤੇਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਫੜਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ 5000 ਰੁਪਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜੋ, ਬਾਕੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਲਓ ਚਾਬੀ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਦੂਸਰਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਦ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਗਲਵਾਰ 1 ਵਜੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਈਮ ਦੇਖਾਂ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। 12:30 ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ 12:30 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 12:45 ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ 1 ਵਜਣ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਸੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਐਸੇ ਹਫਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ 2 ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਣੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਿਓ। 1 ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਠੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਜਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਰੇਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੱਲ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀ ਵਾਂਗੂ ਲੂਣ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਬਣਾਇਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਸਿਆ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਸੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇ, ਤੋੜ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਾ ਟਿੰਕਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਨ ਬਣਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਘਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਸਾਰੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਟਾਂਚੀ ਛੋਟੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੜਾਤੀ, ਫਿਰ ਟੂਟੀਆਂ ਟਾਟੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ, ਆਰਓ ਲਵਾ ਕੇ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘਰ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਈਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਟਾਟੀਆਂ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ? 2 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਤੋੜ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਢਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੇਵਾਕਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਘਾਟਾ ਖਾਧਾ। ਕੁਝ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਚਰਚ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਰਚ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਉਧਰ ਅੱਜ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਐਡ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਤੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਤੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 7.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਰਿਆ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਰ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਮਰਲੇ ਮਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਫਖਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਨਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੌਪ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ, ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।